ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ। तो अभी चलते हैं, बोलो भाई नाम वाली साइड। ਸਾਰਿਓ ਅਸੀਂ चलो 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 ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦਾ पेपर ले चुके हैं। तकरीबन आप जी ਨੂੰ पता ही है कि 1313 बीबियां हिस्सा लिया सी ते अज जो सैकेंड राउंड विच पुजियां ने 1000 ਦੇ तकरीबन बीबियां मातावां भैणां पुजियां हैं। लगभग ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ सर ਤੁਹਾਡੀ आवाज कट के आ रही है। अच्छा जी, WhatsApp ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ एक्सक्यूज मी सर प्लीज सारिਆਂ ਨੂੰ म्यूट कर दो ताकि ਤੁਹਾਡੀ आवाज सारी साफ सुनाई दे। ठीक है जी। देखो चाहिए नंबर 4 नहीं कंफर्टेबल दी गल वीर जी पार्टिसिपेंट म्यूट कर दो। तो कर लो फटाफट। वाहिगुरु जी एक मिनट वाला काम ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। हाँ जी, सो सब तो पहला अज दी क्लास दे विच असीं कि जूम मीटिंग दे बारे तुसीं शायद सारे ही जानदे हो कि 100 बंदे ही इहदे विच भाग लै सकदे ने। बहुत सारे हो सकता है कि रह जाण, पर बेटी ये वे कि असीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ते जिहड़े रह जाणगे उन्हां नूं रिकॉर्डिंग भेज दांगे। सो सब तो पहला गुरु अंगद साहिब जी की बाणी के बारे विचार चर्चा करते हैं। धन गुरु अंगद साहिब महाराज जी की जो बाणी है ना वो 63 श्लोकां दे विच दर्ज है। बाकी गुरु साहिबान जी ने जो बाणी उच्चारण की है, कईयां ने शब्द उच्चारण किए ने, अष्टपदियां उच्चारण कीतियां ने ते छांतां दे विच बाणी दर्ज की है। इसे तरह वारां दे विच भी बाणी दर्ज की है। पर गुरु अंगद साहिब महाराज जी की एक खासियत है कि उन्होंने केवल श्लोक रूप दे विच बाणी उच्चारण की है, जिन्हां नूं असीं 63 श्लोकां दे नाम नाल जाणदे हां। याद रखना गुरु नानक साहिब जी की जिवें बाणी 19 रागां दे विच है, गुरु अमरदास जी की 17 रागां विच है, गुरु रामदास जी की 30 रागां विच है, गुरु अर्जन साहिब जी की बाणी 30 रागां विच है। पर गुरु अंगद साहिब जी ने केवल 63 श्लोक उच्चारण किए ने। एक खास गल होर है कि गुरु अंगद साहिब जी के 63 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी विच जो 22 वारां दर्ज ने, उन्हां 22 वारां विचों केवल 19 वारां 9 वारां दे विच सतगुरु जी के श्लोक दर्ज ने। 22 वारां विचों 9 वारां दे विच गुरु अंगद साहिब जी के श्लोक दर्ज ने। वो 9 वारां केड़ियां ने, जिवें कि आप जी वेखोगे श्री राग की वार, मांझ की वार, आसा की वार, सोरठ की वार, सूही की वार, रामकली की वार, मारू की वार, सारंग की वार ते मल्हार की वार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 2। श्री राग ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। सर एक बारी दोबारा सारे दस देना केड़े केड़े वारां च दर्ज ने। मैं दस दिना जी, पर मैं बेनती कर रहा है तुसी इंडेक्स पढ़ना। जिहड़ी बुक तुहानू भेजी गई है उहदे विच सारा कुछ लिखिया होया है। गुरु अंगद साहिब जी दे जो 63 श्लोक ने वो 9 वारां विच दर्ज ने। वो 9 वारां केड़ियां ने? श्री राग की वार, माझ की वार, आसा की वार, सोरठ की वार, सूही की वार, रामकली की वार, मारू की वार, सारंग की वार, मल्हार की वार। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ 22 ਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੂਸੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧੁਨੀ ਉੱਤੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਸੋ ਇਹ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੇਵੀਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਆਰਾਧੀਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਦੀਵ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚਲੀਐ, ਧਿਰਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਨੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨੇਹ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਦ ਅਰਥ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਈਂ, ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ। ਸਾਈਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਸਾਈਂ ਅਤੇ ਸਾਈ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਜਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਡਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀ। ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਜੋ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੰਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤਰਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਸੋਚੋ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਣੀ ਪਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਧਰਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਉਪਾਸਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਰਮੀ ਆ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਵੜ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ। ਉਸ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਘੋਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਚਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤਿੱਤਰ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹਿਲਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛ ਕਰ ਦਿਖਾ ਸਿਆਣੀ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਰ ਏਕੋ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣੀਐ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਦਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਵੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਿਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਲੜ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ
ਗੋਬਿੰਦ। ਜੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਚੜਨ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ ਸਵਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਰੁੱਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਦਲਾ ਕਿਉਂ ਗਲ ਲੱਗੈ ਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ। ਭਈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਦੇ, ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਬ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਖਸਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹਿ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਅਠੀ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਰਹਿਨ ਇਕੱਤੈ ਰੰਗ, ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਥਾਹ ਵਿਰਲੇ ਪਾਹੀਐ, ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਬੋਲ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਵਣਜਾਰੇ ਹਨ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅੱਠ ਖੰਡ, ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਸਰੀਰ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਏਕ ਭਾਲੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀ, ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਾਲਾਹਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਸੁਬਾਕ ਹੈ, ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ, ਤਿੰਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਉਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਪਸਾਓ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ, ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਓ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਓ, ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ, ਬਹੀਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਉਥੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸ, ਉਥੈ ਖੋਟੇ ਸਟੀਐ, ਖਰੇ ਕੀਚੈ ਸ਼ਾਬਾਸ, ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਖਸਮੈ ਪਾਸ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ, ਬਹੀਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸ। ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੀਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿੰਨ ਸੰਗ, ਜਿਨ ਸੰਗ ਜਪੀਐ ਨਾਉ। ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿੰਨ ਸੰਗ, ਜਿਨ ਸੰਗ ਜਪੀਐ ਨਾਉ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ,
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਉਥੇ ਨੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਚਾਰਨ ਭੇਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਖਣ ਆਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਨਾ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵੰਨ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾਂ ਤਾਂ ਰੱਜੈ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਥੋੜੀ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਰਾਮ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੈ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਖ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਈਆਂ, ਨਾਗੀ ਲੱਗੈ ਜਾਏ, ਆਪਣ ਹੱਤੀ ਆਪਣਾ, ਦੇ ਕੂਚਾ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਤੁਰ ਖਸਮ ਕਾ, ਅਤੀ ਹੂੰ ਧੱਕਾ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨਮੁਖ ਖੜੈ, ਡੂਬੈ ਹੱਕ ਨਿਆਏ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਆਪੇ ਖਸਮ ਵਿਖੈ, ਕਰ ਵਿਉ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਐ, ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਰਜ਼ਾਏ ਰਜ਼ਾਈ, ਉਹ ਜ਼ੱਜ਼ੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖਪਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਕੋ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਾਸ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਆਈ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਾਵਾਰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕੋ ਤਾਂ ਪਾਰਖ ਜਾਣ, ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੁਲਬੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸੁਜਾਨ ਵੈਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਦ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ, ਭਈ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ दारू ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ ਵੀ दारू ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਵਾਟ ਨ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੈ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ, ਲੱਭ ਨ ਚੱਲਈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸੋ ਵਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਿਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦੇ ਆਗਾਸ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੈ ਬਾਣ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਵਾਹਿੰਦੜੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝਮੇਲੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝਮੇਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਠਾਣੀ ਦੁਰਾਣੀ ਨਾਲ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨਾਲ, ਹੈ ਸੋਹਰਾ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਝਮੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਝਮੇਲੇ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਬੈਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਨੇਫਲੰਗ ਤਸਯ ਜਨਮਸਯ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ, ਸਾਗਰਨ ਸੰਸਾਰਸਯ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰਹ ਕੇ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ, ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਤਾਰ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਫਲੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਬੇਅਰਥ। ਤਸਯ ਮਾਨੇ ਉਸ ਦਾ, ਜਨਮਸਯ ਜਨਮ, ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਅੱਗੀ ਪਾਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਕੇ ਹੀ ਰਾਤ, ਚੰਦ ਹਨੇਰਾ ਕੇ ਕਰੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਜਾਤ, ਧਰਤੀ ਚੀਜੀ ਕੀ ਕਰੇ ਕੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਤ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 100 ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ वीर जी, आप जी ने ग्रुप ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3 PDFs ਭੇਜੀਆਂ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ PDFs ਆਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 100 ਤੋਂ ਅਬਵ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।